कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मिन् श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगल्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय भागवता देवा, जय जय भागवता, जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा, जय जय भागवता देवा, जय जय भागवता। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टगी। मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं मदेकबन्धो मत्सङ्गिन्मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। ग्रन्थराज श्रीमद्भागवतं की जय, श्री जय, श्री गुरुदेव की जय, नेता गौर परमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. പ്രണാം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തോ. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തോളാം മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. 41 എടുക്കണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 41 എടുത്തല്ലേ? 41 നമ്മൾ എടുത്തതാണ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ 43 42. രണ്ടാണോ? ഇന്നലെ ഇറങ്ങി ഓടിയിട്ടൊക്കെ വന്ന് ലക്കില്ല. ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. കൃഷ്ണ. 43 ഞാൻ എടുക്കണ്ട. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ 43 ഞാൻ ഇവിടെ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അടയാളം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 43. അലക്ഷ്യമാണ് നരദേവ നാംനേ രഥാംഗപാണാവയ മംഗലോക തഥാ ഹി ചൗരപ്രചുരോ വിനംശത്യരക്ഷ്യമാണോ അവിരുദ്ധവക്ഷണാത് അവിവരൂധവശനാത്. അലക്ഷ്യമാണേ നരദേവ നാംനി രഥാംഗപാണാവയ മംഗലോകഃ തഥാ ഹി ചൗരപ്രചുരോ വിനംശത്യരക്ഷ്യമാണോ അവിവരൂധവക്ഷണാത്. അലക്ഷ്യമാണേ റദ്ദാക്കുകയാൽ നരദേവ രാജകീയമായ നാംനി നാമത്തിൽ നാമത്തിൽ രഥ അംഗപാണൗ ഭഗവത് പ്രതിനിധി അയം ഈ അംഗ ഹേ വത്സ ലോകഃ തദാഹി തൽക്ഷണം ചൗര കലമ പ്രചുര അധികം വിനംശതി നടത്തുന്നു. യമാണ പെടായികയാൽ അവിവരൂധ അവിവരൂധവത് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ പോലെ ക്ഷണാത് തൽക്ഷണം. അല്ലയോ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാത് ജയശിലപ്രഭാത്. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപുത്ര, ഏകരാജാവിന്റെ പരമാധികാര ഭരണം രഥചക്രധാരിയായ ഭഗവാനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഈ രാജകീയ ഭരണം നശിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ കള്ളന്മാരാലും കൊള്ളക്കാരാലും നിറയുകയും അനന്തരം അവർ താമസമില്ല ചിന്നിച്ചിതറിയ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ പോലെ അരക്ഷിതരായ പ്രജകളുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പറയാണ്, ശമീക മഹർഷി പറയാണ്, അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപുത്ര. ഇവിടെ പുത്ര എന്ന് പറയണ ആരെയാണ്? ശ്രീ. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപുത്ര, ഏകരാജാവിന്റെ പരമാധികാര ഭരണം, അതായത് ഒരു ഭൂമി മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിലാണ്. അതാണ് ഏകരാജാവിന്റെ. ഒരു രാജാവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹം പരമാധികാരമായ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. രഥചക്രധാരിയായ ഭഗവാനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. രഥാംഗപാണി എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? രഥാംഗപാണി എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്താ കാരണം? രഥചക്രം കയ്യിലെന്തി ആർക്ക് നേരെയാണ് തിരിഞ്ഞത്? ഭീഷ്മർക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു. ആയുധം കയ്യിലെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അർജുനനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവസാനം രഥത്തിന്റെ ചക്രം. അപ്പൊ അതിന് പോലും വളരെ പേര് കേട്ടു, രഥാംഗപാണി. ആ രഥത്തിന്, പാഴായി കിടക്കുന്ന ആ രഥചക്രത്തിന് പോലും ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ വന്നപ്പോ അതിന് പോലും പുകൾ പെറ്റു, അല്ലെ? രഥചക്രധാരിയായ ഭഗവാനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ദേവകി പുത്രൻ എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെയാണ് ഇവിടെ പറയണത് രഥചക്രധാരി.
രഥചക്രധാരി. ആ രഥചക്രത്തിന് പോലും അത്രയും പ്രശസ്തി വന്നു. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ അത് പേര് കേട്ടതായി തീർന്നു. അതാണ് രഥചക്രധാരിയായ ഭഗവാനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഈ രാജകീയ ഭരണം നശിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ എന്തായിത്തീരും? കള്ളന്മാരാലും കൊള്ളക്കാരാലും നിറയുകയും അനന്തരം അവർ താമസമിന ചിന്നിച്ചിതറിയ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ പോലെ ഒരു അതിനെ നയിക്കാൻ, ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ നയിക്കാൻ ആളില്ലാണ്ടാവുമ്പോ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിതറിയോടും. അപ്പൊ അതുപോലെ അരക്ഷിതരായ പ്രജകളുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ആര്? കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ഈ ഒരു നായകനില്ലാത്ത പ്രജകളുടെ മേലെ അവര് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും. ഭാവാർത്ഥം: ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് രാജകീയ ഭരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രാജാവിന് തുല്യമാണ് രാജാവ്, ഭഗവാന് തുല്യമാണ് രാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. രാജാവിനെ പരിപൂർണനും നിരപേക്ഷവും പരമവുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. രാജാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. എന്തെന്നാൽ ജീവാത്മാക്കളെ പരിരക്ഷിക്കാനായി ഈശ്വരന്റെ ഗുണങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവനാണ് രാജാവ്. രാജാവ് എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രജകളെ അടുപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് ജീവാത്മാക്കളെ പരിരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ ഭക്ഷണവും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് മാത്രമല്ല അവരെ പരിരക്ഷിക്കേണ്ടത്. എന്ത് വേണം? സനാതനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം പരിശീലിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം, ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നത്. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളെ പരിരക്ഷിക്കാനായി ഈശ്വരന്റെ ഗുണങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ സത്വഗുണത്തില് ജീവാത്മാക്കളെ എത്തിക്കണം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ രജോ ഗുണത്തിലേക്കും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ സത്വഗുണത്തിലേക്കും എത്തിച്ച് ശുദ്ധഭക്തരാക്കി തീർക്കേണ്ടതാണ് രാജാവിന്റെ ശരിയായ ധർമ്മം. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഗുണങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവനാണ് രാജാവ്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിയായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ രാജ്യഭരണം ഏൽപ്പിക്കാൻ ഭഗവാനാൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന്? കൗരവര് അല്ലെ. അവര് ധർമ്മത്തിനെതിരായിരുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് ഭരണം വാങ്ങി ആർക്കേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം? ധർമ്മിഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിരനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം. യുദ്ധനിപുണതയോടൊപ്പം സംസ്കാരത്തിലും സഭ്യതയിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും പൂർണ്ണ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഉത്തമ രാജാവ്. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങള്, ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? യുദ്ധനിപുണത വേണം, സംസ്കാരം വേണം, സഭ്യത വേണം, എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്നതായിരിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും പൂർണ്ണ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ആളായിരിക്കണം ഉത്തമ രാജാവ്. സർവ സദാചാര മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനായ, പൂർണ്ണമായി ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പരിപൂർണ രാജാവായി പരിണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. സർവ സദാചാര മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനായ ഒരു പരിപൂർണ രാജാവായി പരിണമിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള ഏക രാജാധിപത്യം പരിശീലനവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്ത ജനാധിപത്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭരണത്തേക്കാൾ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണുള്ളത്? രാജവാഴ്ച ഒക്കെ തീർന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അല്ലെ, വോട്ട് കിട്ടി, അത് കാശ് കൊടുത്തിട്ടായാലും പല പല പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടായാലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടായാലും കിട്ടുന്ന വോട്ടിന്റെ ബലത്തില് ആരാണോ വരുന്നത് അവര് എന്തായിത്തീരും? ജനാധിപത്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരായി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണം. അത് സത്യം നീതി ഒന്നും അല്ല അവിടെ പ്രധാനം, കയ്യൂക്കൊള്ളോൻ കാര്യക്കാരൻ, അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വിധത്തിലുള്ള ഏക രാജാധിപത്യത്തിന് മുമ്പ് അത് പരിശീലനവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്ത
ജനാധിപത്യം എന്ന് വിശേഷിക്കുന്ന ഭരണത്തേക്കാൾ അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആയിരുന്നു അഥവാ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ ഭരണത്തില് ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് വഴിതെറ്റിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരുടെ സമ്മതിദാനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതുവരെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു തലേ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കെട്ട് നോട്ടിന്റെ ബലത്തില് അവരുടെ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ കാറ്റിൽ പറക്കും. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ആരാണോ പൈസ തന്നത് അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് വഴിതെറ്റിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരുടെ സമ്മതിദാനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതിൽ വിജയിക്കുന്ന കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും മൊത്തം ജനങ്ങളെയും അപ്പാടെ വിഴുങ്ങുന്നു. ക്ഷേത്രാടക്കം അങ്ങനെ വിഴുങ്ങണം. പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു രാജാവ് വകയ്ക്ക് കൊള്ളാത്ത നൂറുകണക്കിന് മന്ത്രിമാരെക്കാൾ എത്രയോ മെച്ചമാണ്. നല്ലൊരു രാജാവുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മന്ത്രിമാര് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ നല്ല നിന്നോളൂ. അപ്പൊ അതില് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നൂറുകണക്കിന് മന്ത്രിമാരെക്കാൾ എത്രയോ മെച്ചമാണ്. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ളവരുടെ ഏകരാജ ശാസനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കലിയുഗത്തിന്റെ ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? പരീക്ഷിത രാജാവിന്റെ ഏകരാജ ശാസനത്തിന്റെ അന്ത്യം. ആ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തോടെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കലിയുഗത്തിന്റെ ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പരീക്ഷിത്തിനെ പോലൊരു മഹാരാജാവിന്റെ ഏകരാജ ശാസനത്തിന്റെ അന്ത്യം കലിയുഗത്തിന് സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ക്രൂരമായ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാകുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ക്രൂരമായ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ അവർ ഒരിക്കലും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കില്ല. രാജാവില്ലാത്ത അത്തരം ഭരണത്തിന്റെ പരിണത ഫലങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രാജാവില്ല, ഇപ്പൊ മന്ത്രിമാരാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ പരിണത ഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയണത്. മാതാജി പോയോ? റേഞ്ചില്ലാത്തോണ്ട് മാതാജിക്ക്. മാതാജി മ്യൂട്ടില്ല. കേൾക്കണില്ലേ? മാതാജി കേട്ടില്ല. മാതാജി കുറെ നേരം മാതാജി മ്യൂട്ടായിരുന്നു, ഇപ്പഴാ മ്യൂട്ടാണ്. ഇപ്പോഴാ തുറന്ന്. കേൾക്കണില്ലേ? ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നു മാതാജി, നേരത്തെ മ്യൂട്ടായിരുന്നു. മ്യൂട്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് റേഞ്ച് കട്ടായി ഉണ്ടാവും. മാതാജി കേൾക്കണില്ല. മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോവാ മാതാജി പറയണേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ടോ? കേൾക്കാം. കേൾക്കാം മാതാജി. നെറ്റ് പോയതാണ് പെട്ടെന്ന്. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ടോ? കേൾക്കാം. കേൾക്കാം മാതാജി. ശ്ലോകം 44. തദ്ജന പാപമുപൈത്യനന്വയം യന്നഷ്ടനാഥസ്യ വസോർവിലംബകാത്
പരസ്പരം ഗ്രന്ഥി ശബന്തി വൃഞ്ചതേ പശൂൻ ശ്രിയോർത്ഥാൻ പുരുതസ്യ വോജന തത്ത് കാരണത്താൽ ഇക്കാരണത്താൽ അദ്യ ഈ ദിവസം മുതൽ ഈ ദിവസം മുതൽ നമ്മിൽ നമ്മിൽ പാപം പാപഫലം ഉപൈതി ചെയ്യാതെ പിടികൂടും. അനന്വയം ശിഥിലീകരണം ശിഥിലീകരണം യത്ത് നിമിത്തം നഷ്ട നിർത്തൽ ചെയ്തു നിർത്തൽ ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെടുത്തി നാഥസ്യ പരമാധികാരത്തിന് വസോ സമ്പത്ത് വിലുംബകാത് കൊള്ളയടിക്കുകയാൽ പരസ്പരം അന്യോന്യം ഘ്നന്തി പതിക്കും ശബന്തി ദ്രോഹം പ്രവർത്തിക്കും വൃഞ്ചതേ കൊള്ളയടിക്കും പശൂൻ മൃഗങ്ങൾ സ്ത്രീജനങ്ങൾ അർത്ഥാൻ ഭൂരിപക്ഷം ദസ്യവ ജനാഹ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദ് രാജകീയ ഭരണം ഏകശാസന ഭരണം അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കും. മാത്രവുമല്ല രാജ്യത്ത് വിപുലമായ സാമൂഹ്യ ശിഥിലീകരണം സംഭവിക്കും. ജനങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടുകയും ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ മൃഗങ്ങളും സ്ത്രീജനങ്ങളും അപഹരിക്കപ്പെടും. ഈ അഖില പാപങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളായി തീരും. ഭാവാർത്ഥം എന്താണ് പറയണത്? രാജകീയ ഭരണം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കും. രാജ്യത്ത് വിപുലമായ സാമൂഹ്യ ശിഥിലീകരണം സംഭവിക്കും. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിപ്പോകുകയും അതേപോലെയുള്ള ഒരാളെ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ ശിഥിലീകരണം സംഭവിക്കും. ജനങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടുകയും ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ മൃഗങ്ങളും സ്ത്രീജനങ്ങളും അപഹരിക്കപ്പെടും. ദുർബലരായവരെയൊക്കെ കരുത്തരായവര് കൊണ്ടുപോകും. ഈ അഖില പാപങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളായിത്തീരും. ഭാവാർത്ഥം നഹ നമ്മൾ എന്ന പദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. രാജകീയ ഭരണത്തെ ഹനിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിനാണെന്ന് ഋഷി ന്യായമായും അംഗീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തെ പ്രജകളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയും ജനാധിപത്യവാദികളെന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്രകാരം ഒരവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജ്യത്തെ പ്രജകളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരും ജനാധിപത്യവാദികളെന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്രകാരം ഒരവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ്? നമ്മൾ, ഞാൻ എന്ന ഭാവം രാജകീയ ഭരണത്തെ ഹനിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിനാണെന്ന് ഋഷി ന്യായമായും അംഗീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തെ പ്രജകളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരും ജനാധിപത്യവാദികളെന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്രകാരം ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണര് എല്ലാവരെയും ഒരേ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ടതിന് പകരം അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടേതായ ഞാൻ എന്ന ഭാവം കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രജകളുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു. ജനാധിപത്യവാദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ പ്രജാക്ഷേമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാതെ ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കുന്നു. അവരും ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ എല്ലാം ആ ഭരിക്കുന്ന കാലത്തെ എന്തോരം കെട്ടുമുടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും അവരും എനിക്ക് എൻ്റേത് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. ഏവരും സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായി മാത്രം പദവികൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. കസേര കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പണിഞ്ഞ് മാറിയിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് നാല് ആളാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച
ഭരണം പോലും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നടന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായി മാത്രം. അപ്പൊ ആ കസേരയ്ക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ കള്ളന്മാരാണ് ഇത് വേണം വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കണവര്. അപ്പൊ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായി മാത്രം പദവികൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രജകളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഒരു രാജാവിന് പകരം അനേകം രാജാക്കന്മാർ വളർന്നു വരുന്നു. എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഏതൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടുന്നോ ആ സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ട് അവര് കട്ടുമുടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന് പരമുമ്പ് ഒരു രാജാവുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കും. ഇവിടെ അതല്ല, അനേകം രാജാക്കന്മാരാണ് വളർന്നു വരുന്നത്. ഒരു നല്ല രാജഭരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം, സ്വത്തുക്കൾ, മൃഗങ്ങൾ, സ്ത്രീജനങ്ങൾ മുതലായവയെ അപഹരിച്ച് അന്യോന്യം ശല്യക്കാരായി അഥവാ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കലഹങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതരായി തീരുമെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ അനുഭവമാണ് അല്ലേ അത്. ഓരോ ഓരോ 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും ഇതിനു വേണ്ടി കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തല്ലുപിടുത്തവും ജനങ്ങളുടെ ഇതും പിന്നെ 5 കൊല്ലം സാധാരണക്കാർ അതൊക്കെ സഹിക്കണതും എല്ലാം എന്തിലെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇതൊക്കെ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 45 തദാജ ധർമ്മ പ്രബലീയതേന്ദ്രണാം വർണ്ണാശ്രമാചാരയുധസ്ത്രയീമയ തദോർത്ഥകാമാഭിനിവേശിതാത്മനാം ശുനാങ്കബീനാമിവ വർണ്ണസങ്കര. തഥാ സമയം സമയം ആര്യ പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാരം പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാരം ധർമ്മ പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തി പ്രവീലീയതേ ക്രമാനുഗതമായി പരാജയപ്പെടുത്തി നൃണാം മാനവരാശിയുടെ വർണ്ണ ജാതി ആശ്രമം ആചാരയുധ വിപരീതമായ ത്രയീമയ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തദഹ അതിനുശേഷം അർത്ഥ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കാമ അഭിനിവേശിത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പൂർണ്ണമായ കാമ അഭിനിവേശിതരായ ആത്മനാം ജനങ്ങളുടെ ശുനാം പോലെ കബീനാം കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ ഇവ പ്രകാരം വർണ്ണസങ്കര വർണ്ണസങ്കരായ ജനത ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഫലമായി ഉന്നതമായ ജനത ഗുണശൂന്യമായ ജനത. അതാണ് പറയണത്. തദായ ധർമ്മ പ്രബലീയതേന്ദ്രണ മനുഷ്യര് അങ്ങനെ പുരോഗമനായ സംസ്കാരത്തിലൊക്കെ ക്രമാനുഗതമായി അവര് പരാജയപ്പെട്ടു. വർണ്ണാശ്രമാചാരയുധസ്ത്രയീമയ തദോർത്ഥ കാമ അഭിനിവേശിതാത്മനാം ശുനാം കബീനാം ഇവ വർണ്ണസങ്കര. അവര് ശ്വാനന്മാരെ പോലും കുരങ്ങന്മാരെ പോലും അങ്ങനെ ഗുണശൂന്യരായ ഒരു ജനതയായി രൂപം കൊണ്ടു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വേദാനുശാസനങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിന്റെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക ധർമ്മങ്ങൾക്കും യഥാനുക്രമമായ പുരോഗമനോന്മുഖ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പഥത്തിൽ നിന്നും ക്രമേണ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ നിബന്ധിക്കും എന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ധർമ്മവ്യവസ്ഥിതി പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക ധർമ്മങ്ങൾക്കും യഥാനുക്രമമായ പുരോഗമനോന്മുഖ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പഥത്തിൽ നിന്നും സാധാരണ ജനങ്ങള് താഴേക്ക് നിബന്ധിക്കും, താഴേക്ക് പതിക്കും. അപ്രകാരം അവർ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ വർദ്ധിതമായി ആകർഷിതരാകും. ഇതെല്ലാം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഭാഗവതത്തിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. തൽഫലമായി ആരൊക്കെയാവും? ശ്വാനന്മാർക്കും കുരങ്ങന്മാർക്കും സമാനമായ വർണ്ണസങ്കരങ്ങളുടെ ഒരു അനാവശ്യ ജനതയുണ്ടാകും. അപ്പൊ വർണ്ണത്തിനും ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും
എല്ലാം മങ്ങലേൽപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അവര് ആ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ തന്നെ വൈശ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ പിറക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: രാജഭരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ശ്വാനന്മാരെയും കുരങ്ങന്മാരെയും പോലുള്ള അനാവശ്യ ജനതയായി തീരുമെന്ന് ഇത് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. കുരങ്ങന്മാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടുക, അല്ലെ? ഒരിടത്തുനിന്ന് ഒരു സുഖം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോവുക. ശ്വാനന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആരെന്ത് കൊടുക്കണോ അതിന് വാലാട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം. കുരങ്ങന്മാർ കാമ അഭിനിവേശതരും. അവര് ഡ്രസ്സ് പോലും ത്യജിച്ചവരാണ് കുരങ്ങന്മാര്. പക്ഷെ എന്താണ് കൂടുതൽ അവർക്ക്? രതി, കാമത്തിന് അഭിനിവേശരാണ് കുരങ്ങന്മാര്. അവരെല്ലാം പരിത്യജിച്ചവരാണെന്നാണ് പറയാ, അല്ലെ? ഡ്രസ്സ് പോലും ഇല്ല, അതുപോലെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. സംഭവം എന്താണ്? കാമ അഭിനിവേശിതരാണ്. എപ്പോഴും പെൺകുരങ്ങന്മാരുമായി ഇങ്ങനെ കാമ അഭിനിവേശത്തിലാണ് കുരങ്ങന്മാര്. അത് കൂടുതലാണ് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദകരാണ്. അതേപോലെ ശ്വാനന്മാരും ശാരീരിക ബന്ധത്തെ നിർലജ്ജരാകുന്നു. ഏത് പൊതുവഴിയിടത്തിലും കാണാം അവര് എന്താണ് ശാരീരിക ബന്ധത്തില് നിർലജ്ജരാകുന്നു. അതാണ് അവര് രണ്ടുപേരെയും ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. വർണ്ണസങ്കരങ്ങളിൽ ജനിച്ച സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അഥവാ ജാരസന്തതികളായ ജനത വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ സവിശേഷ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ സദാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമേണ വഴിപിഴച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഞങ്ങളെക്കാൾ താഴ്ന്നവരാണ്, ഞങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവര് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏത് കുലത്തിലുള്ളവരെയും അവരുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നവരായി തീർന്നു ബ്രാഹ്മണര്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ജനത ഉണ്ടായി? വർണ്ണ സങ്കരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ പിറക്കാൻ തുടങ്ങി. വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ സദാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമേണ അവരെ വഴിപിഴച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നു. വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള ജീവിതം ആര്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമമായ പുരോഗമനോന്മുഖ മുന്നേറ്റമാകുന്നു. ആര്യന്മാർ വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ പരിക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ജനനവും മരണവും വാർദ്ധക്യവും രോഗവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുകയാകുന്നു. എന്താണ് വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം? എന്താണ്? ജനനവും മരണവും വാർദ്ധക്യവും രോഗവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭഗവത് സന്നിധി. അതെവിടെയാണ് കിട്ടുക? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? ജനന മരണ ചക്രങ്ങളോ അപ്പൊ അത് കാരണം വാർദ്ധക്യവും രോഗവും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ഭൗതിക ലോകത്തെ അജ്ഞതയാകുന്ന കടും അന്ധകാരത്തെ നിലകൊള്ളാതെ ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അതിവിദൂരമായ ആത്മരാജ്യത്തിലെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുവാൻ എന്ത് വേണം? വേദങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദ പഠനം വേണം. പക്ഷെ വേദ പഠനം കൊടുക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണര് വഴിവെച്ച് അവര് വേറെ തരത്തിൽ പകർന്നു. സവിശേഷമായ ഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി ഭഗവാനാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായ ഋഷിമാരാലും ശാസ്ത്രീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഇതെല്ലാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? നല്ല ഋഷിമാരും അതേപോലെ ശാസ്ത്രീയമായി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായ ഗുരുക്കന്മാര്, ബ്രാഹ്മണര്, അവരൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിയായ ജീവിത രീതി ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നു. വേദസമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള ജീവിത രീതി ഒരിക്കലും ആരെയും കുരങ്ങന്മാരെയും ശ്വാനന്മാരെയും പോലെ ആകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിലും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ അധപ്പതിച്ച സംസ്കാരം, ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടേതായ രാജാവില്ലാത്ത ഭരണം അഥവാ ഈശ്വരരഹിത ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നമാകുന്നു. അപ്പൊ ശരിയായ നേതാക്കന്മാരിലെ രാജാവില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ നേതാക്കള് ശരിയായ മട്ടിലല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി മാറും? ശ്വാനന്മാരെയും കുരങ്ങന്മാരെയും പോലെ ജനങ്ങളാവും. നാസ്തിക ഈശ്വരരഹിത ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നമായി തീരും. ഈശ്വരനൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട്
നമ്മൾ സമ്പത്ത് നേടുന്നു, ഇതെല്ലാം എൻ്റേതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആകയാൽ ജനങ്ങൾ അവർ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അഥവാ അവരാൽ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നിഷ്ഫലമായ ഭരണത്തിൽ ഒരിക്കലും വിദ്വേഷിക്കരുത്. അവര് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല് എന്ത് ചെയ്യണം? അതില് സന്തോഷിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് തന്നെയാണ് അവർക്ക് കഴിവില്ലാത്തവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പൊ അതിന് വിദ്വേഷിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയായി നമ്മുടെ വാച്യകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम। कृष्ण माताजी, प्रणाम।